ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हरि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्चन्मो वाग्नवीमहे गुणीमहे च तत्राद्यो दन्तरि जगदान्तरि स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छिदैः विवाहं प्रीतमात्मानं श्रीमान् चतुमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य जगद्वक्त्राद्याः वारिसद्याः परिषदं बुद्धं विज्ञान्ति सर्वत्र विश्वक्सेनं तवाश्रिये दिव्याकारं सर्वव्याख्यं शङ्खचक्रगदाधरम् अतुलद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथे अमरमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेन अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामाकृष्णं प्रपद्ये मातापितायमतिस्तनया विभूतिः सर्वं वेद नियमेन मदन्वयानमाद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगुणं धनवान् मोन्न मनुतं सरश्च महदात्मयवट्टनाकश्चिभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्तान् विनयन परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परान् कुजमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदारं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो। व्यासाय विष्णवे मनुं स्निग्धां बुधावासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यामासं व्यासं नमाम्यहं। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरोधिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं नरं कृष्णाय धनेन्द्राय ज्ञानमुद्राय नमः। नाथाय लक्ष्मीशाय नमो। वेदान्तवेदिनी सारथ्यमर्जुनस्य च कुर्वन् गीतामृतं लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतां पदं महते मरनिर्मोचां पंसां स्नानं विनोदिनि सकृद्गीतां भजिस्नानं संसारनिर्मोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्तुताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनो यस्मिन् प्रसादस्मृते कवयो विजयते शास्त्राण्यशास्त्रविहयन् कृष्णेन तेन यदिहं स्वयमेव गीतं कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहस्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणदकाजयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्रहवती कृपेणवहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनमर्दिनी सोत्तीर्णः कल्पाण्डवैरणनगैकैवर्तते केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशारबुद्धे पुलारविन्दाय त्वग्निन्द्राय नत्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः
रापन्न पारिजाताय तत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं हंसचाणोरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बालाचार्यवचः सरोजमवरं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकृतेसनं हरिकथा सम्बोधनावोद्धं लोके सज्जनयत्तदैरहरापेतीयमानं वदामः भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति काचालं पङ्गं वन्दे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्पन्दन्ति दिव्यैस्त्वैः वेदैः साङ्गवदक्रमोपनिषदगायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणो देवाय तस्मै नमः वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायीं दत्तामनुसन्धरां भगवद्गीते भवद्वेषिणी अष्टमैः समेतः श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शननो योगो नाम एकादशाध्याये षोडश श्लोकः। 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂಚ ತೇಜೋರಾಶಿನ್ ಸರ್ವತೋ ದೀಪ್ತಿಮಂತಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಂ ಸಮಂತಾತ್ ದೀಪ್ತಾನಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಮಪ್ರಮೇಯಂ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ತೇಜೋರಾಶಿನ್ ಸರ್ವತೋ ದೀಪ್ತಿಮಂತಂ ಸಮಂತಾತ್ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಂ ದೀಪ್ತಾನಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಮಪ್ರಮೇಯಂ ತ್ವಾಂ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ. ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ತೇಜೋರಾಶಿ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಪರಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ ತ್ವಮಸ್ತಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ ತ್ವಮವ್ಯಯಃ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮಗುಪ್ತ ಸನಾತನಸ್ತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ. 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಉಪನಿಷತ್ಸು ಒಂದು ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಷು ವೇದಿತವ್ಯತೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಂಪರಂ ಅಕ್ಷರಂ ತ್ವಮೇವ ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮ ಪರಮಾಧಾರಭೂತಸ್ತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಅವ್ಯಯಃ ವ್ಯಯರಹಿತಃ ತತ್ಸ್ವರೂಪೋ ಯದ್ಗುಣೋ ಯದ್ವಿಭವಶ್ಚ ತ್ವಂ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಸರ್ವದಾ ಅವತಿಷ್ಠಸಿ. 1388 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ತ್ವಂ ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನೋಮುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮೊದಲು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಎಂದು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯೇ, 2 ವಿದ್ಯೆ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು, ಒಂದು ಪರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರ ಎಂಬ 2 ವಿದ್ಯೆಗಳು ತಿಳಿಯತಕ್ಕವು ಎಂಬಿವೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿತವ್ಯತೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಳಿಯತಕ್ಕವು ಎಂಬಿವೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿತವ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಳಿಯತಕ್ಕವು ಎಂಬ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪರಮಂ ಅಕ್ಷರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. ನಿರ್ವಿಕಾರನಾದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿರ್ವಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ಧರ್ಮದಿಂದ ಆದಂತಹ ಶರೀರ ಇದು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ತ್ವಮೇವ ನೀನೇ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅತಪರಯ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೆ ಎಂಬುದು. ಮುಂದೆ ಪರವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪರವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮೋ ಅಧಿಗಮ್ಯತೆ, ಆಧಿಕ್ಯೇನ ಗಮ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ ಸಮಾನಾರಕಾರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಪರವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಉಪನಿಷತ್ಸು ಎಂದು ಬಹುವಚನದಿಂದಲೋ ಆದಿಶು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲೋ ಇತರ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕೆಲವಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು ಎನ್ನುವುದು ಇದು ಸೂಚಿತ. ಯಸ್ಸೇತುರೀಜಾನಾನಾಂ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ಪರಂ
ಅಂತ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3-6 ನಿರ್ವಿಕಾರನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದು ವಿಶ್ವಸ್ಯ, ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ ಅಂದರೆ ಪರಮ ಆಧಾರಭೂತ ತ್ವಮೇವ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆಧಾರಭೂತನು ನೀನೇ. ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್, ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್. ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ಜೀವನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ತೋರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೌಶಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತು 3:9 ಇದೆ. ಪರಂ ನಿಧಾನಂ. ಭೂತ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಪಿತ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಿರ್ಪಿತ ಅಂದರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಜೀವರುಗಳಲ್ಲೂ, ಜೀವರುಗಳು ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದವಾಚನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೂ ಆಧೇಯತೆಯ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ತ್ವಮವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ವ್ಯಯರಹಿತ, ನೀನು ನಾಶರಹಿತನು. ಈ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಬೋಧಿತ. ನಕ್ಷರತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಾಗಿ. ಮಿಕ್ಕವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ರೂಪ ವಿಕಾರಾದಿಗಳುಂಟು. ಸ್ವರೂಪ ಗುಣ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಕಾರವೇ ನಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶ ಅಲ್ಲ, ವಿಕಾರಾದಿ ರೂಪ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತ್ವಂ ಯತ್ ಸ್ವರೂಪ, ನೀನು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳ್ಳವನೋ, ಯದ್ಗುಣ, ಯಾವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನೋ, ಯದ್ ವಿಭವಶ್ಚ, ಯಾವ ವಿಭೂತಿ ದ್ವಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನೋ, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಏನೋ ಅವ್ಯಯ, ಅದರಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅವ್ಯಯನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಸ್ಥಾರೂಪ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಅವ್ಯಯ ಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಸ್ಥಾ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳದ್ದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದ್ರವ್ಯವು ನಿತ್ಯ ವ್ಯಯರಹಿತ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಹೊಸದಾಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಾಶವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಗತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಆಗೋದಲ್ಲ. ಒಂದು ರೂಪ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ. ಹಾಗೆ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ದ್ರವ್ಯ ನಿತ್ಯ ವ್ಯಯರಹಿತ. ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ವಿಭೂತಿಗಳುಳ್ಳ ವಿಷಯದಿಂದಲೂ ಅವ್ಯಯ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಕಾರರಹಿತ. ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಿಂದ ಹೊರಗಿರಬಲ್ಲ ಅವನು. ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ, ಆಕಾರಗಳಿಂದಲೇ ಸರ್ವದಾ ಅವತಿಷ್ಠಸೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನಿದ್ದೇ ಅಂತೀಯ. ಈತನ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭವಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದವುಗಳು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣವಾದವು ವಿಭೂತಿ ಮಿಥ್ಯವಾದವು ಸಹ ಈ ಅವ್ಯಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತವೆಂಬ ಭಾವ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿರಸನ ಅಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಅನಂತಂ ಅವ್ಯಯಂ ಕವಿಗಂ ಸಮುದ್ರೇಂತಂ ವಿಶ್ವಶಂಭುವಂ ಎಂಬ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ವಚನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಅನಂತಂ ಅವ್ಯಯಂ ಕವಿಂ. ಹೀಗೆ ಅವ್ಯಯ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ಬೋಧ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ ಸ್ವರೂಪಂ ಯದ್ಗುಣಂ ಯದ್ವಿಭವಂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವು ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯದ್ಗುಣಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಮೇಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಣಾಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆತ್ಮ ಅನುರೂಪವೇ. ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಅವನು ಏನು ತಿಳಿದ ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟೋ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ವಿದ್ಯೆನೋ ದುರ್ವಿದ್ಯೆನೋ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರ ಜೀವಾತ್ಮದಲ್ಲಿರೋದು, ಯದ್ಗುಣಂ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಶಾಶ್ವತಸ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾದ, ವೈದಿಕಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಏವಂ ಆದಿವಿರ್ ಅವತಾರೈಹಿ ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಅವತಾರಗಳಿಂದ ತ್ವಮೇವ ಗೋಪ್ತ ನೀನೇ ರಕ್ಷಕನು, ಸನಾತನಸ್ತ್ವಂ ಪುರುಷೋ ಮತೋ ಮೇ
ಅನಾದಿಯಾದ ಪುರುಷನು ನೀನೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ಎಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇದೀಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಳಿದಿರೋ ಹೀಗೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ರಾಮನು ತನ್ನ ಬಾಲನಿಂದ ಭ್ರಮಿಸಿದ ದಶರಥನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ, ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ, ರಾಮನ್ ಕಳ್ಸೋದೆ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನು, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರೀಚ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಒಬ್ರು ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು, ಚಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನು ರಾಮ, ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದ. ರಾಮನನ್ನು ಕಳ್ಸೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊದಲು ರಾಮನಾಣಿಯ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇಂದ ದಶರಥ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ, ಶ್ರೀರಾಮನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ತಪೋಬಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇವುಗಳ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವೋ ಹಾಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ವಸಿಷ್ಠಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅಹಂಕಾರ ಸೂಚಕವಾದ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಏತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೇಗೆ ದಶರಥನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ವೇದ ಪುರುಷನಾಗಿ ಉಪಾಸಕನಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಹಂ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರುವ ವೇದ ಪುರುಷನಾದ ನಾನು, ಏತು ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿ, ಜಗದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಸರ್ವ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಚೇತನಿಗೆ ಪ್ರಾಪಕ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಪೌರುಷಂ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನ ಮಹಾಂತಂ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ ವೇದ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಪರಾತ್, ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ದಿವ್ಯಂ ತೇಜೋಮಯವಾದಂತಹ ಪರಂಪುರುಷಂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನ ಉಪೈತಿ ಹೊಂದುವನು ಇತ್ಯಾದಿಶು. ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿತಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸನಾತನ ಪುರುಷ ಅನಾದಿ ಪುರುಷನು ತ್ವಮೇವೇತಿ ನೀನೇ ಎಂದು ಮೇ ಮತಃ ಜ್ಞಾತಃ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಕಿಮೇಕಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೆ ಕಿಂ ವಾಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ ಕೋ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಭವತಃ ಪರಮಾಮತಃ ಕಿಂ ಜಪನ್ಮುಚ್ಯತೆ ಜಂತೋ ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್. ಧರ್ಮನದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜಗತ್ಪ್ರಭುಂ ದೇವದೇವಂ ಅನಂತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಸ್ತುವನ್ನಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಃ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಮತ ಅಂತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀನೇ ಪುರುಷಃ ತ್ವಮೇವ ಇತಿ ಮೇ ಮತಃ ಜ್ಞಾತಃ, ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯದುಕುಲ ತಿಲಕಃ, ಯದುವಂಶಕ್ಕೆ ತಿಲಕಪ್ರಾಯನಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವ ತ್ವಂ ನೀನು, ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿಗೆ ಯದುಕುಲ ತಿಲಕನಾಗಿ ತೋರುವ ನೀನು, ಏವಂಭೂತಃ ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರಭೂತನು ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪನಾಗಿ ಇದಾನೀಂ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈಗ ಮಯೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಃ ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವೇದವೆಲ್ಲ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಗಳು ಅನಾದಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಧರ್ಮಗಳು. ಅಂತಹ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋಪ್ತ. ಅಂತಹ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ಸಹ ಅವನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಏವಮಾದಿಭಿಃ ಅವತಾರೈಃ ತ್ವಮೇವ ಗೋಪ್ತ. ಇಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅನೇಕವಾದ ಮತ್ಸ್ಯ, ಹಂಸ, ರಾಮಾದಿ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏವಂ ಆದಿಭಿಃ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಎರಡು ವಿಧ ಧಾತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಮತೋಮೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತೋಮೇ ಜ್ಞಾತಃ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ,
ಹಿಂದೆ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ. 19ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಮನಂತ ವೇದ್ಯಂ ಅನಂತ ಬಾಹುಂ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯ ನೇತ್ರಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದೀಪ್ತ ಹುತಾಶವಕ್ರಂ ಸ್ವತೇಜಸಾ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ತಪಂತಂ. ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ, ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಹಿಂದಿ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಾಂತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ಪುನಸ್ತಮಾದಿಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ ಪರ ಎಂದು ಇದೇ ರೂಪ ಪರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ವಿಕಾರ ಶೂನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿತಿಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಒಂದು, ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಲರೂಪ ವಿಭೂತಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮವಾದವನಿಗೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ರಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆದಿರಂತಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚೈವಾಹಂ ಅರ್ಜುನ ಅಂತನು ಅಹಮಾದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚ ಭೂತಾನಾಮಂತ ಏವ ಚ ಶ್ಲೋಕ 20 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಅಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೇ ನಾನೀಗ ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದು ಪುನರುಕ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬಹಳ ದಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ತರದ್ದನ್ನು ಪುನರುಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಆರಂಭದ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ 2 ಸಲ ಹೇಳೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮರೆ ಪಾಠಗಳು ಅದು ಅಷ್ಟೇ 2 ಸಲ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಅದು ಆ 10 ಪಾಶುರಗಳು ಮುಗಿದು 11ನೇದರಲ್ಲಿ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 29 ಎಲ್ಲ ದೇಶ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಅನ್ನೋದು ಬರೋಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಆಕಾರವು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ 3ಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದರಿಂದ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ರಹಿತನು ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪತಃ ಆನಂತ್ಯವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ರೂಪ ಗುಣಗಳ ಆನಂತ್ಯವು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅನಂತ ವೀರ್ಯಂ, ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ವೀರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳವನು. ವೀರ್ಯ ಎಂದರೆ ಸರ್ವೋಪಾದಾನತ್ವ, ಸರ್ವ ಧಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವ ನಿಯಮನತ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕಾರ ಹೊಂದದೇ ಇರೋದು. ಅನೇಕ ರೂಪಾಯ ಏಕರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಒಂದೇ ಅವಂದೇ ಅನೇಕವಾಗಿ ಕಂಡವನು. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಅವತಾರಕ್ಕೆನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿತು. ಇದು ಈ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣವಾದ್ದರಿಂದ ವೀರ್ಯವೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಂತಹ ಅನಂತಗಳಾದ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನು ಅನ್ನುವ ಭಾವ. ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವೋ ಅನಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಅನಂತ ಬಾಹುಂ ಅಸಂಖ್ಯೀಯಗಳಾದಂತಹ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾರಿತಗಳಾದ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವರು. ಕೈಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಂಡೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾರಿತವಾದ ಬಾಹುಗಳು. ಶಶಿ ಸೂರ್ಯ ನೇತ್ರಂ, ಅನೇಕಗಳಾದ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರುಗಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತಾಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ. ಪ್ರತಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮುಂದೇನು ಪ್ರತಾಪ, ಏನೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು ಅದರದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಉಂಟು. ಪ್ರತಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಶೀತಲ, ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಾಪಗಳು, ಅದರಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೇತ್ರಗಳುಳ್ಳವನು.
ಚಕ್ಷುಸ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರವು ಇದು ಅನೇಕ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂ ಪಾದವ್ಯ ಸ್ನಾಭಿರ್ಯದ ಸುರ ನಿಲಶ್ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ. ಶಶಿ ಸೂರ್ಯರೇ ಈತನ ವಿಗ್ರಹ, ನೇತ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಂದ್ರಮ ಮನಸೋ ಜಾತಶ್ಚಕ್ಷೋ ಸೂರ್ಯೋ ಜಾಯತ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ ಕಣ್ಣು ಭಕ್ತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ, ಸೂರ್ಯನಂತಿರುವ ಕಣ್ಣು ದುಷ್ಕೃತಿಗಳ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ತಾಪ, ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ನೀನು ಅವತರಿಸಿರುವುದು ರಾಕ್ಷಸರಾದ ಈ ಲೋಕ ಕಂಟಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿದ ಹೊರತು ಶಿಷ್ಟರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಯೇ ಎಂಬುವ ಹಾಗೆ ದೀಪ್ತಹುತಾತ ವಕ್ರಂ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವತೇಜಸ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಪರಾಭವ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ, ಇದರ ಯಾವ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಕಾಗದಿರುವ ಸ್ವಕೀಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಮಿದಂ, ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ತಪಂತಂ, ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವನಾಗಿಯೋ ಮುಂದೆ 29-30ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ದೀಪ್ತ ಹುತಾಶ ವಕ್ರಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳು ಯಜ್ಞ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತವಾದ ಅಗ್ನಿಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಭೋಕ್ತ ಆಗಿರೋದು ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮನ್ನಿಸದೇ ಇರುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ತಪಂತಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾಷ್ಯದ ಸೊಗಸಿದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ. ಅನಾದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಂ ಅನಂತ ವೀರ್ಯಂ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ವೀರ್ಯಂ. ವೀರ್ಯ ಶಬ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಃ. ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಿಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅನಂತ ಬಾಹುಂ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಬಾಹುಂ ಸೋಪಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಃ. ಅನಂತ ಬಾಹೂದರ ಪಾದವಕ್ರಾದಿಕಂ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯ ನೇತ್ರಂ ಶಶಿವತ್ ಸೂರ್ಯವಚ್ಚ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತಾಪಯುಕ್ತ ಸರ್ವನೇತ್ರ ದೇವಾದೀನ್ ಅನುಕೂಲಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿ ಕುರ್ವಾಣಾನ್ ಪ್ರತಿಪ್ರಸಾದತಃ ತದ್ವಿಪರೀತಾನ್ ಆಸುರ ರಾಕ್ಷಸಾದೀನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಾಪಃ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ದಿಶೋ ಬ್ರವಂತಿ ಸರ್ವೇ ನಮಸ್ಯಂಚಿತ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾಃ ಇತಿ ಹಿ ವಕ್ಷ್ಯತೆ. ದೀಪ್ತ ಹುತಾಶ ವಕ್ರಂ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಕಾಲಾನಲ ಮತ್ ಸಂಹಾರಾನುಗುಣ ವಕ್ರಂ ಸ್ವತೇಜಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ತಪಂತಂ. ತೇಜಃ ಪರಾಭಿಭವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಸ್ವಕೀಯೇನ ತೇಜಸ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ತಪಂತಂ ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ. ಏವಂ ಭೂತಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸ್ರಷ್ಟಾರಂ ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಾರಭೂತಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸಿತಾರಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಂಹರ್ತಾರಂ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಅಪರಿಮಿತ ಗುಣಸಾಗರಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಂ ಏವಂ ಭೂತ ದಿವ್ಯದೇಹಂ ತ್ವಾಂ ಯಥೋಪದೇಶಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೋಮಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಏತಸ್ಮಿನ್ ದಿವ್ಯದೇಹೇ ಅನೇಕೋದರಾದಿಕಂ ಕಥಂ ಇತ್ತಮುಪಪದ್ಯತೆ. ಏಕಸ್ಮಾತ್ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶಾದ್ ಅನಂತ ಪರಿಮಾಣಾದೋರ್ಧ್ವಂ ಉದ್ಗತ ಯಥೋದಿತೋದರಾದಯಃ ಅದಶ್ಚ ಯಥೋದಿತ ದಿವ್ಯಪದಾಃ ತತ್ರೈಕಸ್ಮಿನ್ ಮುಖೇ ನೇತ್ರದ್ವಯಂ ಇತಿ ಚ ನ ವಿರೋಧಃ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತಂ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ರಹಿತಂ, ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತಗಳಿಲ್ಲದವನು. ಅನಂತ ವೀರ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ವೀರ್ಯಂ, ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವೀರ್ಯಂ. ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಾಲನ ನಿಯಮಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಂದ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ
ಇಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ಶಬ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥ, ವೀರ್ಯ ಶಬ್ದವು ಮಿಕ್ಕವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯೋ ಅನ್ನುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅನಂತ ಬಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಗಳಾದ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ, ಸೋಪಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು. ಬಾಹು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಚರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅನಂತ ಬಾಹೋದರ ಪಾದಭಕ್ರಾದಿಗಂ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಗಳಾದ ಬಾಹು ಉದರ ಪಾದ ಮುಖವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಶಶಿ ಸೂರ್ಯನೇತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಶಶಿವತ್ ಸೂರ್ಯವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತಾಪಯುಕ್ತ ಸರ್ವನೇತ್ರ, ಚಂದ್ರನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಜ್ವಲಿಸುವ, ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲದ ದುಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಇಂತಹ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತಾಪಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ನೇತ್ರಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರೇ ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ರೂಪಕ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಹೇಳಿಲ್ವೋ, ಆಗ ಕೈಗಳು ಯಾವುವು ಕಾಲುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕ್ರೋಧವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಬಹುನೇತ್ರಗಳು ಈ ದಿವ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಎಂದು ಅದನ್ನ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾಹುದರ ಭಕ್ತ ನೇತ್ರಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನ, ಚಂದ್ರನಾಗಿ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಚಂದ್ರನ ಶೀತಳವಾದ ಕಿರಣಗಳು, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನೇತ್ರಗಳೇ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಲು ಯುಕ್ತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವಾದೀನ್ ಅನುಕೂಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದೇವತೆಗಳ ಮೊದಲಾದವನ್ನ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರು ಎಂಥವರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರಾದಿ ಕುರ್ವಾಣ ಪ್ರತಿ, ನಮಸ್ಕಾರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಿತರನ್ನ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಥವಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಬೋಧೆಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥೆಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಃ ನಮಸ್ಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾಹ ಗೀತೆ 9-14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ವಿಪರೀತಾನ್ ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸಾದೀನ್ ಪ್ರತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸುರರು ರಾಕ್ಷಸರೇ ಮೊದಲಾದವರ ಕುರಿತು ಪ್ರತಾಪ ನಿಶ್ಚೇಷವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸಾದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ತದ್ವಿಪರೀತಾನ್ ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸಾದೀನ್ ಪ್ರತಿ, ವಿರುದ್ಧವಾದವರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ದಿಶೋ ಧ್ರುವಂತಿ, ರಾಕ್ಷಸರು ಭೀತರಾಗಿ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾಶ್ಚ, ಸಮಸ್ತರಾದ ಸಿದ್ಧರ ಸಂಘಗಳಾದರೂ ನಮಸ್ಯಂತಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇತಿ ಹಿ ವಕ್ಷ್ಯತೆ ಎಂದಲ್ವೇ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಂತದ್ದು. ದೀಪ್ತ ಹುತಾಶ ವಕ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಕಾಲೋನಲ ಕಾಲಾನಲವತ್ ಸಂಹಾರಾನುಗುಣ ವಕ್ರಂ, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೆ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಗಾಧವಾದ ಬಾಯಿಯುಳ್ಳವನು. ಅರ್ಜುನ ಅಜಗರದ ಹಾಗೆ ಸಕಲವನ್ನು ಗ್ರಸನ ಮಾಡುವ ದಶೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಅಗಾಧವಾದ ಹಾಸ್ಯ ಮುಖ ಉಳ್ಳವನು. ಇತರರು ದೀಪ್ತ ಹುತಾಶವೇ ವಕ್ರಂ ಎಂದು ದ್ರೂಪಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಸರ್ವತ್ರ ರೂಪಕ ನಿರೂಪಣ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಾಲಾವನಲ ಸನ್ನಿಧಾನಿ ಗೀತೆ 11:25 ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವತೇಜಸ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ತಪಂತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಶಬ್ದವು ಪರಾಭಿಭವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇತರರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅಂಗುಳ್ಯಗ್ರೇಣ ತಾನ್ ಹನ್ಯಾಮಿ ಇಚ್ಛಂ ಹರಿ ಗಣೇಶ್ವರ. ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಹೇಳೋ ಮಾತು, ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡ ಕೈನ ಕಿರು ಬೆರಳ ಉಗುರಿ ನಾನು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಸ್ವಕೀಯ ತೇಜಸ ಇದು ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಕ್ಲೇಶವೂ ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಜನಾರ್ದನಲ್ವೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹಿಂದೆ ಉಪದೇಶ ರೀತಿಯ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅನಂತರ ಶರಣ್ಯನ ಪ್ರಭಯಾದತ್ತವಾದ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಕಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಭೂತಂ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸ್ರಷ್ಟಾರಂ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತವನ್ನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಆಧಾರಭೂತಂ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಧಾರನನ್ನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸಿತಾರಂ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವವನನ್ನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಂಹರ್ತಾರಂ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಪ್ರಳಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನನ್ನಾಗಿಯೂ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ರೂಪಗಳಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವನನ್ನಾಗಿಯೂ, ಜ್ಞಾನಾದಿ ಅಪರಿಮಿತ ಗುಣಸಾಗರ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಪರಿಮಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಹೋದತೆಯೋ, ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತವಾದ ಏವಂ ಭೂತಂ ದೇವದೇವಂ ಇಂತಹ ಮಹಾತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸ್ವಾಂ ನಿನ್ನನ್ನ ಯಥೋಪದೇಶ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ನೋ ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರೋಮಿ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ್ ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ದಿವ್ಯಗಳ ವಿಗ್ರಹವೇ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಗಳ ವಿಗ್ರಹವೇ ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದು ದ್ರಷ್ಟು ಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ರೂಪಂ ಎಂದು ದಿವ್ಯಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಒಂದನ್ನು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಶ್ಚಾತ್ ಅಸಚರಾಚರಂ ಪಶ್ಚಾದ್ಯ ಸಚರಾಚರಂ ಮಮ ದೇಹೆ 11:7 ಏಕವಚನ ಇದೆ. ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ಐಶ್ವರಂ 11:9 ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಆದ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ 11:16 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತ. 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ದೃಷ್ಟಾದ್ಭುತಂ ರೂಪ ಮುಗ್ರಂ ತವೇದಂ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಕವಚನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಂದನೇದು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾರ್ಥರೂಪಾಣಿ ಶೋತ ಸಹಸ್ರಶಃ ಎಂದು ಬಹುವಚನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಒಂದೇ ಆದಂತಹ ದಿವ್ಯ ದೇಹ ಅಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕಗಳಾದಂತಹ ಉದರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹದ್ದು ಅನೇಕ ಬಾಹೂದರ ವರ್ತನೆ ಕಥಂ ಹೇಗೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಒಂದೇ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನು, ಅನೇಕ ಉದರಗಳು, ಮುಖಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಶಿರಸ್ಸುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಸಮಾಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏಕಸ್ಮಾತ್ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದೇ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಂತಂ ಪರಿಮಾಣಾರ್ಥ ಅನಂತವೆಂದು ಬಹು ಪರಿಮಾಣ ಉಳ್ಳದ್ರಿಂದ ಆ ದಿಶೆಯಿಂದ ಊರ್ಧ್ವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರು ಯಥೋದಿತೋದರಾದಯ ಈಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಥಾ ಉದಿತ ಉದರ ಮೊದಲಾದಗಳು ಅದಶ್ಚ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಳಗೆ ಯಥೋದಿತ ದಿವ್ಯ ಪಾದ ಈಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪಾದಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ತತ್ರ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಮುಖೆ
ಒಂದೊಂದು ಮುಖದಲ್ಲೂ ನೇತ್ರದ್ವಯಂಚ, ಎರಡು ನೇತ್ರಗಳು ಸಹ ಹೀಗೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನ ವಿರೋಧ, ಏನೊಂದು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದೀಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನೇಕ ಬಾಹೂದರ ಭಕ್ತ ನೇತ್ರಂ ಎಂಬುದೀಗ ಅನೇಕ ಅವಯವಗಳು ಉಂಟು ಎಂದು ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವಾಪರ ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತಗಳಾದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಾರದಾದಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿರುವ ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತೋರಿದ ರೂಪವು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತೋರಿದ ರೂಪವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾತು. ಹಾಗೆಯೇ ವರಾಹ ನರಸಿಂಹಾದಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಚಿತ್ರ ಉಂಟು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಮೂಲಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ ವಟವೃಕ್ಷದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳು, ತೊಡೆಗಳು, ಪಾದಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಬಾಹು, ಉದರ, ಮುಖ, ಶಿರಸ್ಸು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅನೇಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 20ನೇದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಅದೇನು ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಭಾರನೋಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಗನಕೈವರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದನ ನಿಭಾನನಂ ರಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರೀಪಿಂಚಾಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂರ್ಧನ್ನಿಮಂ ಯಾದವಾನರಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ನವಾಪ್ರದುರಜೇಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಗಾನಾಂಕೃತದ್ವಂದಂ ನವಾಗ್ಯದವಕ್ಷಸಂ ನೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ತಂ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತೋತ್ಥಾಯ ಪಡೇತ ಆಯುಷ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತೋತ್ಥಾಯ ಪಡೇತೆ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವೀಪ ಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.